हाँ जी बेटे, अज आप नैक्सट सब टॉपिक करन लगे हाँ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन स्टार्ट करन तो पहला आप कुछ डेफिनेशंस देख रही ने। फस्ट है रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस, द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच अ मॉलिक्यूल कैन अट्रैक्ट सम अदर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। मतलब किसी एक मॉलिक्यूल दे विच अगर आप देखिए कोई लिक्विड ले लिया, ठीक है, उत्थे इन्ने सारे इदा मॉलिक्यूल्स पे ने, ठीक, ये वाला मॉलिक्यूल इनू अट्रैक्ट कर रहा है, इतने जेडे ये रेंज च ने, ये नेड़े ने, उन्होंने तो इंटरैक्शन हो रही है, ठीक है। बट इस मॉलिक्यूल की आ जेडे दूर वाले मॉलिक्यूल्स ने इन्हां दे नाल कोई इंटरैक्शन नहीं, ठीक है। तो आ वाली मैक्सिमम डिस्टेंस जिथे तक ये मॉलिक्यूल बाकी मॉलिक्यूल्स के नाल इंटरैक्ट कर रहा है तो उन्होंने आप की कहने आ रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। हुण किन्ने टाइप दियां मॉलिक्यूलर फोर्सेस हो सकदियां ने, आप इस दे विच देखना है दो टाइप दियां मॉलिक्यूलर फोर्सेस हो सकदियां ने, फोर्स ऑफ कोहेशन ते फोर्स ऑफ अडहेशन। कोहेशन की है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सबसटांस, इक्को ही सबसटांस दे सेम मॉलिक्यूल्स दे विच जिहड़ी फोर्स होएगी उन्होंने बोलांगे आप फोर्स ऑफ कोहेशन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सबसटेंस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ अडहेशन। जदों डिफरेंट सबसटेंस दे मॉलिक्यूल्स आपस दे विच इंटरैक्शन करनगे उन्होंने आप बोलांगे फोर्स ऑफ अडहेशन। देखो रचे, जे फोर्स ऑफ अडहेशन ते कोहेशन अगर आप देखनी होवे कित्थे दे सकते हैं, अडहेशन की तो बेस्ट एग्जाम्पल है भी जिवें आप कोई ग्लू लगा दिए किसी पेपर ते, है ना, कोई चिपकानी होवे चीज़, दो पेपर आपस दे विच चिपकाने हैं तो विच आप ग्लू लगा देंगे, ग्लू दे नाल ओह चिपक जाणगे आपस दे विच। तो वह ग्लू दे कारण की होया कि ग्लू दे मॉलिक्यूल्स ते उधर पेपर दे आपस दे विच अट्रैक्ट हो रहे हैं, उहदे करके दो अपोजिट सबसटांसिस डिफरेंट सबसटांसिस आपस दे विच इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो जो दो डिफरेंट सबसटांसिस दे विच अट्रैक्शन होएगी उन्होंने आप बोलांगे अडहेशन, फोर्स ऑफ अडहेशन। क्लीयर? तो ये दोनों फोर्सेस ध्यान रखनिया ने, सेम मॉलिक्यूल्स दे जिहड़ी अट्रैक्शन होएगी वो कोहेशन, डिफरेंट दे सबसटांसिस दे मॉलिक्यूल्स दे विच जो इंटरैक्शन होएगी वो होएगी फोर्स ऑफ अडहेशन। हुण आप जो अपना मेन टॉपिक है उस वाल जाने आ, सरफेस टेंशन। हुण देखो, इट इज़ दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट बिहेव्स लाइक एन इलास्टिक मेम्ब्रेन with a tendency to contract so as to occupy a maximum surface area। तो सरफेस टेंशन एक इदां दी प्रॉपर्टी है लिक्विड दी जिहदे करके वो किदां बिहेव करदा है, इलास्टिक मैम्ब्रेन की तरह बिहेव करदा है, ते उहदे करके ही वो की करदा है, कॉन्ट्रैक्ट करन दी कोशिश करदा सरफेस। किदां दा कॉन्ट्रैक्शन होएगी ताकि वह मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर सके। देखो रजे, जो पानी दी आप देखिए ड्रॉप देखिए जिमें मीह पैंदा है ना, तो जिहड़ी वाटर ड्रॉप हुंदी है, रेन ड्रॉप होएगी वो किदां दी हुंदी है, स्फीयर शेप दी हुंदी है, ठीक है। स्फीयर दी जिहड़ा सरफेस एरिया है वो मिनिमम हुंदा है। तो आप जे देखिए तो वो रेन ड्रॉप स्फीयर शेप दी ही क्यों बनी, वो किसी होर शेप दी भी बन सकती सी। तो नैचुरली हर एक चीज़ की यह टेंडेंसी होंगी है कि वह मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर सके। एक कादे करके होंदा है, ड्यू टू सरफेस टेंशन, है ना। ये सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी है कि कोई भी फ्री सरफेस हमेशा मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है। तो स्फीयर का एरिया जो सरफेस एरिया है वो मिनिमम होंदा है, इसीलिए जिहड़ियां रेन ड्रॉप्स वगैरह ने वो स्फेरिकल शेप च होंदियां ने। क्लीयर? हुण देखो रचे, इनू ना आप इदां थोड़ा जा मॉलिक्यूलर फॉर्म दे विच भी देखिए कि अगर मॉलिक्यूल्स इत्थे हैं तो आप किवें उहनूं एक्सप्लेन करना भी ये स्ट्रैचड मैम्ब्रेन किवें बन रही है उत्थे। देखो, तो मैं थोड़ा एक डायग्राम दिखानी हाँ, उस डायग्राम तो थोड़ा क्लीयर होएगा भी किवें उहदी मैम्ब्रेन बन रही है। देखो रजे, इदां आप एक बीकर ले लिया, उहदे विच कोई लिक्विड ले लिया, ये उपरली सरफेस की गल कर रहे हैं आप, ठीक है।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਆ ਇੰਨਾ ਕੁ ਏਰੀਆ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਾਂ ਲਿਕਵਿਡ ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਹੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਨੈਟ ਇਨਵਰਡ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਤਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਨੀਚੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫੋਰਸਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਟ ਨੀਚੋਂ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਨੈਟ ਇਨਵਰਡ ਫੋਰਸ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਨੀਚੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਸਰਫੇਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂਬਰੇਨ ਇੱਕ ਪਰਤ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਰਤ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਟ੍ਰੈਚ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰੂਗੀ, ਸਟ੍ਰੈਚਡ ਮੈਂਬਰੇਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਚੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਮਿਨੀਮਮ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਜੇ ਖਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਬਟ ਇਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਤਾਂ ਮੂਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਚਡ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ। ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਰਾਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੈ ਟੂ ਮੇਜਰ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ। ਪਿਛਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਸਰਫੇਸ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਫੇਸ ਇਲਾਸਟਿਕ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟ੍ਰੈਚਡ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਸਰਫੇਸ ਆਕਿਊਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਲਿਕੁਇਡ ਇਜ਼ ਮੇਜਰਡ ਐਜ਼ ਦੀ ਫੋਰਸ ਐਕਟਿੰਗ ਔਨ ਅ unit length of a line imagined to be drawn tangentially anywhere on the free surface of the liquid at the rest। अच्छा, एक ये भी चीज़ याद रखनी है क्योंकि सरफेस टेंशन की गल कर रहे हैं सरफेस की, तो जिथे भी फ्री सरफेस होएगा ना उत्थे ही सरफेस टेंशन एक्ट करेगी। हुण फ्री सरफेस का की मतलब है, देखो ये उपर एयर है ना, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ 에ਅਰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਫ੍ਰੀ ਸਰਫੇਸ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ 에ਅਰ ਬਬਲ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, 에ਅਰ ਬਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਵੀ 에ਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ 에ਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਸਰਫੇਸ ਦੋ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਵੇਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ 에ਅਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਸਰਫੇਸ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫ੍ਰੀ ਸਰਫੇਸ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ 에ਅਰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡ ਲੈ ਲਿਆ ਐਟ ਰੈਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਐਵੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇੱਦਾਂ ਡਰਾ ਕਰ ਲਈ, ਇਮੈਜਿਨਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ tangentially anywhere on the surface of liquid, line imagined to be drawn tangentially anywhere on the free surface, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰਫੇਸ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੈ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ, ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਤਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ ਨਾ ਇਹ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਹ ਲਾਈਨ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਦਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ,
is measured as the force acting on the unit length of line imagined to be drawn tangentially anywhere on the free surface of the liquid at rest. इस imaginary line ते जिन्नी भी ਇਹਦੀ length लिती है, जिन्नी force लग रही है, force per unit length, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? surface tension ਕਹਾਂਗੇ. It acts at the right angle to the line on both sides and along the tangent to the surface. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਮੈਜਨਰੀ, ਇਹ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲੈਂਥ ਤੇ, ਹਨਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਹੋਏਗਾ? 90 ਡਿਗਰੀ, ਹਨਾ? ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਇਸ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਫੇਸ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਅਲੋਂਗ ਟੈਂਜੈਂਟ ਟੂ ਦੀ ਸਰਫੇਸ. ਤਾਂ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉਹ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਤੇ ਹੈ. ਤਾਂ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ? ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ. ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਫੋਰਸ ਐਕਟਿੰਗ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ, ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਫੋਰਸ ਐਕਟਿੰਗ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ. ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਤੇ? ਆਫ ਅ ਲਾਈਨ imagined to be drawn tangentially anywhere on the free surface of the liquid at rest. ਤਾਂ T ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਿਆ? T is equals to F/L. ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ. ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ, ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਫੋਰਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ, ਹੈ ਨਾ? ਬਸ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਲੈਂਥ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦੀ ਲਾਈਨ imagined to be drawn, ਕਿਵੇਂ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਔਨ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਦੀ ਲਿਕੁਇਡ ਐਟ ਰੈਸਟ. ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੈ? ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਸਰਫੇਸ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ. ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ? ਟੈਂਜੈਂਟ ਟੂ ਦੀ ਸਰਫੇਸ. ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਫੇਸ ਕਰਵਡ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ? ਟੈਂਜੈਂਟ. ਚਾਹੇ ਇੱਧਰ ਲੈ ਲਈਏ ਟੈਂਜੈਂਟ, ਚਾਹੇ ਇੱਧਰ ਲੈ ਲਈਏ ਟੈਂਜੈਂਟ, ਹੈ ਨਾ? ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ. ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈਣਾ. ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਜੈਂਟ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਬਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੋਵੇ. ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ SI ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਮੀਟਰ. ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰਾਜੇ ਇਹਦੀ F ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ MLT-2, ਨੀਚੇ L ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ MT-2. ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ. ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾਲੇ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਟੈਂਜੈਂਟ ਟੂ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਾਹੇ ਇੱਧਰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਬਟ ਜੇ ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੁੰਦੀ. ਬਟ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ. ਤਾਂ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ? T is equals to F/L. ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ? ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ. ਕਾਹਦਾ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੈ? ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਫਿਨੋਮੀਨਾ, ਬਲਕਿ ਫ੍ਰੀ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਫਿਨੋਮੀਨਾ. ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਸਰਫੇਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ? ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਚਡ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ. ਤੇ ਕੀ ਓਕਿਊਪਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਓਕਿਊਪਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ. ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਰ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੁਣ ਲਓ. ਸਫੀਅਰ ਆਫ ਇਨਫਲੂਐਂਸ, a sphere of radius equal to the range of molecular force about a given molecule as center. देखो आ मॉलिक्यूल आप सेंटर ले लिया, ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਦਾਂ ਬਾਕੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ. ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਰੇਂਜ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲਰ ਫੋਰਸ.
ਇਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਇੰਨੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਡਰਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇੱਕ ਸਫੀਅਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਫੀਅਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਫੀਅਰ ਆਫ ਇਨਫਲੂਐਂਸ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਰੇਂਜ ਆਫ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਰਫੇਸ ਫਿਲਮ, ਅ ਥਿਨ ਫਿਲਮ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡ ਨੀਅਰ ਇਟਸ ਸਰਫੇਸ ਐਂਡ ਹੈਵਿੰਗ ਥਿਕਨੈਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ, ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਰੇਂਜ ਦੇ। ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਰਫੇਸ ਫਿਲਮ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਔਨ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਥਿਊਰੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਏ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਬਣਾ ਲਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਆ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਫੀਅਰ ਆਫ ਇਨਫਲੂਐਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਲੈ ਲਿਆ ਡੀਪ ਇਨ ਦੀ ਲਿਕੁਇਡ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ, ਨੀਚੋਂ ਵੀ, ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਵੀ, ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜੇ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, 0। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਲੈ ਲਿਆ ਇੱਕ, ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਫੀਅਰ ਆਫ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਘੱਟ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਲੱਗੂਗੀ, ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਡਾਊਨਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਮਾ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਡਾਊਨਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਡਾਊਨ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਲੱਗੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਫੇਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ, ਖਿੱਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੀਚੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਖਿੱਚੇ ਨੈਟ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਰਫੇਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਚ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੰਸੀਡਰ 3 molecules P, Q and R. Molecule P is well inside the liquid and is attracted equally in all direction. ਤਾਂ ਉੱਥੇ net force ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, 0. In case of molecule Q, there is more downward force than in upward direction, so it experience net inward pull. ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ net inward force ਲੱਗੇਗੀ। In case of molecular R, ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਵਰਡ ਪੁੱਲ ਵਿਲ ਬੀ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਜ਼ ਏ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਆਫ ਇਟ, ਸੱਚ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਪੋਜੈਸ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੈਟ ਇਨਵਰਡ ਫੋਰਸ, ਦੇਖੋ ਨੈਟ ਇਨਵਰਡ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ એનર્ਜੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੋਏਗੀ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ। ਬਟ ਇਨ ਦਿਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈਜ਼ ਮਿਨੀਮਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਟੇਬਲ ਰਹੇ। ਸਟੇਬਲ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਸਟਮ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਅਟੇਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦ ਸਰਫੇਸ ਫਿਲਮ ਟੈਂਡ ਟੂ ਹੈਵ ਮਿਨੀਮਮ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨੈਟ ਇਨਵਰਡ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੂਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਟ ਇਨਵਰਡ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ,
ਉੱਥੇ ਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਕਦੋਂ ਆਊਗੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਹੀ ਕੀ ਹੋ ਜੇ ਘੱਟ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਔਨ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਥਿਊਰੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਉਹ ਆਕਿਊਪਾਈ ਮਿਨੀਮਮ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਰਹੇ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਉਹ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰੇ I think this topic is clear to you.